मैं हाँ चंचल मनोहर सिंह, तुसी देख रहे हो अमृत प्रसार। आप सब जी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा करते हाँ कि भारतीय जनता पार्टी दे नैशनल लीडर की भी अजनाला पुलिस स्टेशन विच जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई अते उपरंत उसते जो 17 मैंबरी कमेटी बनाई गई, उस दी रिपोर्ट की भाल विच तुरे फिरदे हन भारतीय जनता पार्टी दे नैशनल लीडर। इस ते असी चर्चा करांगे, इस दियां पड़तां खोलांगे कि उन्हां दी इस विच क्यों दिलचस्पी है, और ये साड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो हुण तकन किसी चैनल ने रिपोर्ट नहीं की। इस तो पहले कि इहदे ते असी विस्तारपूर्वक चर्चा करिए, तुसी इस चैनल नू सबसक्राइब करो ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ बड़े उत्सुक हो रहे हैं कि अजनाला पुलिस स्टेशन विच जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की घटना वापरी है, 17 मैंबरी कमेटी ने उस बारे अपनी की रिपोर्ट देती है। इस बारे सानू पता लगा कि RP सिंह जो नैशनल सैकटरी हैं भारतीय जनता पार्टी दे अते साबका MLA भी रहे हैं रजिंदर नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी तो, उन्होंने स्पैशल फेरी लाई चंडीगढ़ दी अते उन्होंने 5 अप्रैल नू इस कमेटी दे कोआर्डीनेटर करनैल सिंह पीर मुहम्मद नू अप्रोच किया कि उन्होंने इस रिपोर्ट की एक कापी दी जाए अते उन्हां दी ये मिलनी चंडीगढ़ दे एक 5 तारा होटल विच हुई। तो क्योंकि ये रिपोर्ट हले जनतक नहीं की गई ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ये जो रिपोर्ट है इस समय अकाल तख्त साहब दे जथेदार साहब कोल पई है। मैं भी उन्होंने अप्रोच किया अते मैं उन्होंने तख्त श्री दमदमा साहब ते मिलिया। वो बाई चांस जदों उन्होंने घर वाले दफ्तर विच असी तख्त श्री दमदमा साहब तलवंडी साहब मैं लैण लई रिपोर्ट बारे जानकारी गया तां पीर मुहम्मद जी भी उन्होंने नाल ही बैठे सी। तो मैं जथेदार साहब नूं कहा भी तुसी ये रिपोर्ट कदों जंग तक करोगे जां उहदी कापी दिओ, तो वो कहंदे कि भी ये रिपोर्ट की कापी जिहड़ी है ये पीर मुहम्मद साहब कोल है, इन्हां तो लै लो। ये दोनों ने मैनू टाल दिता तो दोनों ही हसदे रहे। पर पता ये लग्या कि भी विसाखी अज समागम समाप्त हो गए हैं ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੰਘ ਸਭਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋ ਠੋਸ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ कमेटी विच 16 मैंबर सन, पीर मुहम्मद जी ये कोआर्डीनेटर सन। मैं तुहानूं ये दसना चाहना कि इस कमेटी दे जो सिख जथेबंदियां बड़ियां
महत्वपूर्ण जथेबंदियां, मुख जथेबंदियां, उन्हां विच दमदमी टकसाल दे नुमाइंदे, अखंड कीर्तनी जथा, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ, SGPC ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਕਈ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ सबमिट की है अकाल तखत साहब नूं, वो की गई है 12 मार्च नूं, ते 6 मार्च नूं ये आनंदपुर साहब होला महल्ले वाले दिन इस मीटिंग विच इस दी रिपोर्ट नूं तैयार किया गया। ये रिपोर्ट कुछ सफ़ियां दी है, पर जिहड़े ठोस निर्णय लैके इस 17 मैंबरी कमेटी ने अकाल तखत साहब नूं लागू करन लई सुझाव दिते हैं, वो सिर्फ एक सफ़े दा जिहड़ा वो सार है सिट्टे हैं। ये पता चलिया कि उहदे विच ये कहा गया है कि जिहड़ियां झगड़े वालियां थावां हन उन्हां उपर गुरु ग्रंथ साहब जी नूं नहीं लैके जाना चाहिए। दूजा ये कहा गया है कि किसी भी सिंह नूं जां सिख संस्था नूं गुरु ग्रंथ साहब जी नूं अपनी ढाल नहीं बनाना चाहिए। जिवें कि ये अजनाला पुलिस स्टेशन विच जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब वाली बस सी उस नूं जबरदस्ती पुलिस स्टेशन दे गेट विचों अंदर वाड़िया गया, उहदे कंपाउंड विच जाण दी ले जाण दी नूं कोई लोड़ नहीं सी। ते उहदे पिछे जो सिख मंडीर सी अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे मुखी दी, वो अंदर चली गई। पुलिस नाल उन्हां दियां झड़प्पां होईयां। उस विच दस्सिया जांदा है कि 8 ਤੋਂ 12 पुलिस कर्मी बड़ी बुरी तरह जख्मी होए, उन्हां दे सिर 'ਚ टांके भी लगे। इसी तरह बाद विच अमृतपाल सिंह ने इस गल का क्लेम किया कि उन्हां दे कोई 21 जो मैंबर सी जिहड़े उन्हां नाल संगतां सी उहदे चों 21 बंदियां नूं जबरदस्त चोटां लगियां जो पुलिस दे लाठी चार्ज विच होईयां। चाहे पुलिस इस लाठी चार्ज नूं डिनाई करदी है, पर जो कुछ देखण च आया है उस विच कई ਸਿੰਘਾਂ ने जो शस्त्र हैं साडे टकसाली पुराने सिख कौम दे, उन्हां शस्त्रां दी भी वरतों कीती गई है। और इस रिपोर्ट विच ये भी कहा गया है कि भी गुरु ग्रंथ साहब दी भीड़ नूं उत्थे ही लिजाया जाए जिथे के खास समागम होण। और इहदे विच जो बेअदबी दा कांड रचिया गया उहदे विच ये दस्सिया जांदा है कि इस उपर जो निशानदेही की गई है वो ये हुई है कि इस संगत नूं क्योंकि अमृतपाल सिंह लीड कर रहे सन, उन्हां दी ये पिछे सारी संगत जा रही सी, सो सीधे ढंग नाल ये कहा गया कि ये उन्हां दी जिम्मेवारी हुई है, तो ये उन्हां करके ही ये बेअदबी हुई है। क्योंकि बस के शीशे टुट गए, लाठियां नाल टुटे, पत्थरां नाल टुटे, और उन्हां शीशियां दे कंकर ते शीशे दी जो धूड़ सी डस्ट वो गुरु ग्रंथ साहब उपर जाके पई, जिस कारण गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है। सो हुण देखना ये है कि इस दी कार्रवाई की करता है अकाल तखत साहब उपर जो सिंह सभान इस नूं डिस्कस करनगे आउण वाले समय, तां वो इस ते कार्रवाई की करनगे कि वो अमृतपाल सिंह नूं
ਧਾਰਮਿਕ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ 1 ਪੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਸੁਝਾਅ 2 ਪੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਪੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ 10-15 ਪੇਜ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦੇ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੀਗੀ 3 ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਣੇ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੋਕੇਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ
ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 2 ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੜੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।